थिला चलित महाकुंभ मेलारे सबुठु अधिक चांचल्य खेलाइथिबा घटना, जहाकु सुनिले आपणकर मन मस्तिष्क भी दोहली जीव। कौन हेला पुनर्जन्मर 9 वर्ष परे जेतेबेले जने झियो आसी पहुंचिला महाकुंभरे, आ जने साधु को आंगुड़ी देखै कहला ए लोक मोर हत्या करिछि। सुनिकी सेठारे थिबा सब लोक स्तब्ध होई गले। समस्ते आश्चर्य होई से साधु को अनेइले। हेले जेतेबेले से छोट झियोटी समस्त आगरे सबु कथा वर्णना कला, सुनिकी समस्ते स्तब्ध होई गले। आउ आपण माने जेतेबेले से कथा सुनिबे आपणक पाद तळु भी माटी खसी जीवो। सबुठु बड़ आउ भयानक कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु जेउ माने महादेवंकर प्रकृत भक्त से माने वीडियो को लाइक करिबा सहित वीडियो को संपूर्ण देखिबे। कमेंट बॉक्स रे निजर ना ओ जागा ना लिखिबे। ए घटना घटिछि राजस्थान रो शिवपुरा जिल्लारु। सेठारे बसंत ओ पत्नी मीनाक्षी रहुथिले। बसंत छोट व्यवसाय करुथिले, आउ सेही व्यवसायरु जहा आय हेउथिला सेथिरे परिवार चली जाउथिला। दिने घरे खुशीर लहरी खेलीगला, कारण मीनाक्षी गर्भवती हेबा जना पड़िला। बसंत खुशी होई जिबा सहित पत्नी मीनाक्षींकर खूब जत्न नेउथिले। 9 मास परे मीनाक्षींकर सुंदर झियोटीए जन्म नेला। सेमाने ताकू खूब स्नेह भल पाइबा दे पढ़ाउथिले। छोट झियोटीर ना रीना रखागला। रीना धीरे धीरे बड़ हेउथिला, आउ बड़ हेबा परे ताकू स्कूल ले एडमिशन कराई दिया गला। रीना प्रथम रो ही भल पाठ पढ़ुथिला, स्कूल ले प्रथम हेउथिला। हेले रीना मनरे पानी को नहीं एक अजब डर रहिथिला। बारंबार रातिरे ताकू पानीर भयानक स्वप्न आसुथिला। ताकू लागुथिला कि से पानी रे बुड़ी जाउछि। रातिरे से स्वप्न देखि केते थर चिल्लाउथिला कि मते प्लीज धक्का मारनी, मते बंचाओ। जेबे भी से केउ नदी कि नाल को देखुथिला तो से थरुथिला। बसंत बहुत थर डाक्तरों को देखैथिले भी ए कथार समाधान होई पारु नथिला। बसंत ओ मीनाक्षी रीनांकर एमिति आचरण को नहीं पूरा चिंतारे थिले, कारण जेबे भी रीना नदी नाल देखुथिला कि ता पाख देई जाउथिला से पूरा बेहोश प्राय होई जाउथिला, आउ ता देह अचानक बिगड़िबारे लागुथिला। से एमिति हेउथिला जेमिति ताकू कि जबरदस्ती नदी को ठेली देउछि। तापरे से सेठारो दौड़ी पळाउथिला। स्वामी स्त्री बुझी पारु नथिले कि रीना भितरे एमिति की डर रहिछि जाहाकि ताकू डराउछि। सेमाने रीना सहित अनेक थर ए विषय कथबार्ता होइथिले, हेले रीना निजे भी जानी पारु नथिला कि ता सहित कौन हेउछि। से बस एतिकी कहुथिला कि जेमिति नदी नाल देखुथिली के जानी मो भितरे कौन होई जाउथिला। मते लागुथिला कि केही मते पछपटरु धक्का देउछि, आ मु किछि बुझी पारु नथिली। मो देह अचानक खराब हो जाउथिला। एमिति किछि वर्ष बीती जाइथिला। एबे रीना पूरा 9 वर्षर होई जाइथिला। तथापि पानी को नहीं तार डर लगी रहिथिला। पानी देखिले बेहोश प्राय होई जाउथिला। गाँ को दिने जने साधु आसीथिले, आ बसंत तांको जाई ए सब कथा कहिले। सब सुनिबा परे साधु जनक कहिले कि बोधे रीना मनरे पछ जन्मर किछि डर रहि जाइछि। जेउ दिन तार पूर्व जन्म कथा मने पड़िबो से सब कथा तमको कहिबो। तमे भी जानी परिबो कि ता सहित एमिति कौन घटना घटिथिला। तमे गोटे काम कर, 2025 मसीहारे प्रयागराज रे शताब्दीर सबुठु बड़ महाकुंभ लागिबार अछि। पूरा 140 वर्ष परे मेला लागुछि। जो भक्त ए महाकुंभरे विश्वासर सहित बुड़ पकेबे जीवनर सब चिंता समाप्त होई जिवो। तमे झियो को नहीं से महाकुंभरे साही स्नान कर, पुणी देखिबो ता मनरु सब डर मन को मन पळेइबो। बसंत को साधुंक कथा ठीक लागिला, आउ से स्थिर कले जे महाकुंभ को निश्चय जिबे, साही स्नान करिबे, आउ सबु साधु संतंकर आशीर्वादरु
ମୋ ଝିଅ ମନରେ ଯେଉଁ ଡର ସବୁ ରହିଛି ତାହା ପଳେଇବ। ବସନ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କାଟିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ରୀନା କଥା କହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୀନାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସାହି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଯେମିତି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନଦୀ ଦେଖି ରୀନା ପୁରା ଡରିଗଲେ। ବସନ୍ତ ରୀନାକୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲେ, ଝିଅ ଜମା ଡରନି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଯେମିତି ରୀନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଢେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଡର ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବଢିଗଲା। ସେ ସେଠାରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଦେହ ବି ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ରୀନା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରୀନାର ହୋସ ଆସିଲା। ରୀନା ଥରି ଥରି କହିଲା କି ମୋତେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦିଅନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ ଜୋର ଜୋର ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଜଣେ ଚମତ୍କାରୀ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସାଧୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବସନ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ କି କଣ ହେଲା। ବସନ୍ତ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ବି ସେହି ସାଧୁ କହିଲେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହାକି କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ତମ ଝିଅ ସହିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ଯାଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ସେଠୁ ସେ ସାଧୁ ରୀନାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଝିଅ ତୁ ବାସ୍ 2 ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସ। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ମନ୍ତୁରାଇ ଯେମିତି ରୀନା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ରୀନାର କଣ ହୋଇଗଲା, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋର କି ଚାପି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବସନ୍ତ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ତମ ଝିଅ ସହିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଆଉ ତା ମନରେ ସେହି କଥା ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତମ ଝିଅର ଏମିତି ହାଲତ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ରୀନା ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା, ପୁଣି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦିଅନି, ମୋ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ବସନ୍ତ ରୀନାକୁ ଧରି ପକେଇ ପଚାରିଲେ କି ଝିଅ କଣ ହେଲା, ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ରୀନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ବୟାନ କଲା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲି। ମୋତେ ଜାଣି ଶୁଣି କିଏ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ନଦୀରେ ବୁଡି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ସୁନିତା ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ନଦୀକୁ ଠେଲିଥିଲା ତାର ନାଁ ରମେଶ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସାଧୁ ବାବା ରୀନାକୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁ କେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ, ପୁରା ସତ କହ, ତୋ ସହିତ କଣ ହୋଇଥିଲା। ରୀନା କହିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶିବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲି। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ରମେଶ ସହିତ ମୋ ବାପା ମା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ରମେଶ ସହିତ ରହିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ସେ ଜଣେ ଖରାପ ପିଲା ବୋଲି। ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଇବା ସହିତ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲା। ମଦ ପିଇ ଜୁଆ ଖେଳି ସେ ସବୁ ଜମାପୁଞ୍ଜି ସାରି ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଘର ବି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ରହିବାକୁ ଘର ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ରମେଶ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ରମେଶ ସହିତ ରହୁଥିଲି। ଦିନେ ରାତିରେ ରମେଶ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। କହିଲା ତମର ସବୁ ଗହଣା ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ପରଦିନ ରମେଶ ମୋତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ରମେଶ ମୋତେ ପଛପଟରୁ ଠେଲିଦେଲା। ମୋତେ ପହଁରା ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲି। ରୀନା ଯେମିତି ଏସବୁ କଥା କହି ଆଖି ଖୋଲିଛି, ବସନ୍ତ ଓ ସାଧୁ ବାବା ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ କି ଏ ଝିଅର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେ ଘଟଣା ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଝିଅ ତ ତମର, ହେଲେ ତା ମନରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘଟଣା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ବୋଧେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତା ମନରୁ ସେ ଡର ପଳେଇବ।
ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ରୀନା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ବସନ୍ତ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ରୀନା ଯେଉଁ ଠିକଣା କହୁଛି ସେ ଠିକଣାରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ଠିକ କଲେ। ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିବଗଡ଼କୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲେ। ପଚାରି ବୁଝିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ 9-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଝିଅର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ରେକର୍ଡ ଦେଖି ପୋଲିସ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିକି ବସନ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ କି 9 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଣେ ଝିଅର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବୋଧେ ସେ ଭୁଲରେ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପହଁରା ଆସିନଥିଲା। ସେଠୁ ବସନ୍ତ ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ କହିଲେ କି ରମେଶ ଜୁଆରେ ହାରିଯିବା ପରେ କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲା, ଶୁଣିକି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେ ରୀନାକୁ ନେଇ ସେହି ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁ ଘର କଥା ରୀନା କହୁଥିଲା। ରୀନା ସେ ଘର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡରରେ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ସେ ଘରର ସବୁ କିଛି ମାଲୁମ ଥିଲା। ପ୍ରତି ରୁମରେ କଣ କଣ ଅଛି ମାଲୁମ ଥିଲା। ପୋଲିସ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାରୁ ରମେଶ ନିଜେ ହିଁ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରା ନିଶାରେ ଥିଲା। ସାମ୍ନା କାନ୍ଥରେ ସୁନିତାର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ରୀନା ଯେମିତି ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଛି ଚିଲ୍ଲାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଫଟୋରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ସେ ରମେଶ ଯିଏକି ମତେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରମେଶକୁ ସେହି ଘରୁ ହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ରମେଶ ବି ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ କହୁଥିଲା କି ସବୁ ମିଛ କଥା, ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ପୋଲିସ ରମେଶକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା। ଯେମିତି ପୋଲିସ ରମେଶକୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ସତ ମାନିଗଲା ରମେଶ। କହିଲା ସେ ଝିଅ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ପୁରା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଘର ଜମି ସବୁ ବିକି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ମାଗିଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରି କରଜ ସୁଝିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ମନା କରିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି। ପରଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଗାଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ସମୟ ଦେଖି ତାକୁ ନଦୀକୁ ଠେଲିଦେଲି। ନଦୀରେ ସୁଅ ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭାସିଗଲା। ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଆସି ତା ଗହଣା ନେଇ ପୁଣି ଜୁଆରେ ହାରିଗଲି। ରମେଶର ସବୁ କଥା ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ କରି ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲା ଆଉ ରମେଶକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଶୁଣିକି ରୀନା ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ରୀନାକୁ ନେଇ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଏ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ନଦୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏବେ ରୀନା ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ଭୟ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆଉ ଡରୁନଥିଲା। ରୀନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ବସନ୍ତ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଝିଅର ଖୁସି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନା? ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଲେ ପର ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହଁ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ କିରଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କମ୍ଭୁପାଣି ପ୍ରଧାନ ପଳାଶ ଗୋରା, କମଳ ମଲ୍ଲିକ, ତନିଷା ତନୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଦାମୋଦର ବିରୁଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୋହନଲାଲ ମାଝୀ କୁଶମଡିହି, ପ୍ରଦୀପ ନନ୍ଦ କନ୍ଧମାଳ, ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଜୋରନ୍ଦା, ହରିହର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୀର ନରସିଂହପୁର, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ସତ୍ୟବାନ ଜେନା, ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।